اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا پھر کوئی تنگ دست ہے یا پھر فقر و فاقہ آپ کے گھر میں رچ بس گیا ہے تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا سلامو اے سلامتی دینے والے اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا آپ کی زندگی سے آپ کے گھر سے آپ کے جسم سے بیماریاں چیخے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ کر لینے سے یہ عمل کر لینے سے آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ بیماری کہاں گئی۔ ہر بیماری کا علاج اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیتوں میں رکھ دیا ہے۔ ناظرین ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیے گا، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ محترم ناظرین، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں تک بیمار رہتے ہیں اور ان کو موت نہیں آتی۔ اور یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب ہی بیماری آپ کو شفا یابی حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا بتلائی ہے۔ قرآن پاک کو خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتلایا ہے اور فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک ہی سے ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی، ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماری کا علاج بھی کریں، اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کسی آیت کا ہے۔ اس عمل کو آپ نے کیسے کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ بیماری کی صورت میں سب سے پہلے جو کام مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی جسے یہ بیماری کا سامنا ہو تو صرف 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کرے، کیونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور صدقوں میں افضل صدقہ جو ہے وہ خون آلود گوشت کا ہوتا ہے۔ یعنی کہ جیسے لوگ پھیپڑوں کا صدقہ دیتے ہیں بہت بہترین ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ پھیپڑوں کا صدقہ نہیں دینا چاہیے، وہ جانی صدقہ ہوتا ہے، اچھا صدقہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لوگ کلیجی کا صدقہ دیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ نفع بخش ثابت ہوگا، کیونکہ کلیجی کے اندر خون بھرا ہوا ہوتا ہے، اور خون وہ چیز ہے جو نظر بد کو فوراً کاٹتی ہے۔ اور جب بھی آپ لوگ پھیپڑے کو اتاریں، میں آپ کو سب سے بہترین طریقہ بتا رہا ہوں کہ 7 بار سیدھی طرف اتاریں اور 7 بار الٹی طرف گھمائیں، یعنی کہ 7 دفعہ سیدھی بار گھمائیں اور 7 دفعہ الٹی بار گھمائیں، اور جب بھی ایک بار گھمائیں تو اس طریقے سے پڑھیں کہ ہفتے کی نظر،
इतवार के दिन की नजर इस तरीके से आप लोग घुमाएंगे और तसव्वुर ये होगा कि इस दिन अल्लाह पाक ने जो भी मखलूक पैदा करी है मैं उसकी नजर उतार रहा हूं, ये आप एंड में बोलेंगे। ये नजर उतारने का सही तरीका है। इस तरह से नजर उतारेंगे, बहुत जल्दी उतर जाएगी। और फिर उस कलेजी को आप लोग चील कौवों की ग़िज़ा बना दें, या फिर कोई कुत्ते बिल्ली खा ले, किसी को भी खिला दे, कोई जानवर कोई जानदार उस चीज को खा ले, अल्लाह पाक इससे बड़ा राजी होते हैं। ये वो सदका है जो अफजल सदके के अंदर शुमार किया जाता है। और अगर आपको ये सदका करने के बाद भी शिफा नहीं होती तो फिर मुआलिज के पास जाएं, यानी कि डॉक्टर से रिजू करें। इसके अलावा अहादीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शिफा के लिए बतलाई गई हैं। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आब जमजम वगैरह इस्तेमाल करना। इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से दुआओं के जरिए शिफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज में भी नहीं हो सकती। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा का किस्सा मशहूर है कि कुफार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर जमीन पर गिरती तो उसे भी जला देती, और कुफार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवार पर यह जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा तो जिंदा नहीं बच सकेगा। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने ये बात सुनी तो उनसे कहा, ला वो जहर कैसा है। काफिरों ने जब आपको वो शीशी दी तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा दी। कुफार की आंखें फटी की फटी रह गई। इसे बोलते हैं यकीन। अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजा होगी। अल्लाह के कलाम और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अमाल में बड़ी ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अमल की जानिब, जो कि पुरानी अमल है और हर बीमारी से शिफा के लिए बहुत ही मुजर्रब है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके जिस्म की बीमारी से आपको निजात मिलेगी और हर बीमारी से आपको शिफा हासिल होगी। डॉक्टरों के पीछे भागने से पहले इस अमल पर यकीन रखना जरूरी है। इंशाअल्लाह आपको डॉक्टरों के पास जाने की नहीं जरूरत पड़ेगी। और इस आयत में ऐसी ताकत है कि जिससे हर बीमारी से अल्लाह के हुक्म से वो खत्म हो जाती है। ये आयत जिसका हम आपके लिए अमल लेकर आए हैं, ये आयत सूरतुल इनाम की आयत नंबर 17 है। इस आयत को अगर हम लोग गौर से देखें और हम लोग समझे कि अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो इसके सिवा और कोई दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे कोई बला पहुंचाई जाए तो वो हर चीज पर कुदरत रखता है। इस आयत का ये अमल ऐसा मुजरब अमल है कि जिससे आपकी इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। इस अमल का तरीका यह है कि आपने इस आयत को सुबह के वक़्त 21 मरतबा पढ़कर मरीज के ऊपर दम कर देना है। अगर मरीज खुद पढ़ेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा और वो अपने ऊपर ही दम कर दे। तरीके का जरा ध्यान से मुलाहिजा कर ले। सबसे पहले आप लोगों ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताऊज़ और तस्मीहा पढ़ लिया। उसके बाद आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी एक दफा पढ़ लिया और उसके बाद 21 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़ेंगे। जो आयत मुबारका आयत नंबर 17 सूरतुल इनाम की मैंने आपको बताई, इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या सलामू ए सलामती देने वाले, इस नाम को 100 मरतबा पढ़ेंगे। पानी पर दम कर देंगे। पानी पे दम करने के बाद जो मरीज है उसको पिला दिया जाएगा। अगर तो वो मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन पे भी दम कर देंगे और वो मेडिसिन भी उनको पिला देंगे। ये वो वजीफा है। यकीन जाने आपको इस तरह से करके देगा कि आपकी तमाम तर जो बीमारियां हैं वो सब की सब आपकी जिस्म से खारिज हो जाएगी। बीमारी सिर्फ ये नहीं कि सर में दर्द हो रहा है, बीमारी सिर्फ ये नहीं कि आपकी टांग में दर्द हो रहा है,
बीमारी हर तरह की होती है। अगर आप लोग रोजी रोजगार की परेशानी में घिर गए हैं तो वो भी एक बीमारी है। आपको नजर बद लग गई है, वो भी एक बीमारी है। और भी बीमारी की बहुत सारी किस्में होती हैं। तो लिहाजा अगर मैं हर एक बात को खुल के बताने जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को आप लोगों ने 21 दिनों तक रोजाना के मामूल पे करना है। इंशाअल्लाह ये अमल चंद दिन बाद आप करेंगे, आप लोगों को खुद वाज़े तौर पर फर्क देखने को मिलेगा। और जो कुरान पाक की ये मुजर्रब आयत है, ये आयत भी आई ही सिर्फ शिफा के लिए है। तो प्यारे दोस्तों, इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बनाएं और इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। और उम्मीद करता हूँ आज का हमारे दर्स आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। और जो मेरा भाई, जो मेरी बहन मुझसे दुआ के लिए कहता है, अल्लाह पाक उन सब की तमाम तर उनकी जो भी हाजात है, दिली हाजात है, उन सब को पूरा फरमाए। उनके हक में जो बेहतर है अल्लाह पाक उन सब को अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।